Shalom, pengerja dan jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami dari unit pengajaran CK7 ingin menjelaskan beberapa paham pengajaran yang saat ini sedang marak di sosial media, di mana pemahaman-pemahaman pengajaran itu adalah sesat adanya. Nah, di antara pengajaran sesat itu, yang pertama, ada yang menyebut dirinya sebagai Kristen progresif, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya setara dengan nabi-nabi yang lain. Kita hanya perlu meneladani moralitas Yesus tanpa mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hal ini saudara bertentangan dengan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada lagi pengajaran dari Korea Selatan, yaitu Zen Cheonji, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan. Roh Kudus itu tidak perlu kita sembah. Roh Kudus itu tidak setara dengan Tuhan. Nah, ini jelas-jelas melanggar tentang azas Tritunggal, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu adanya. Dan firman Allah dalam Matius pasal yang ketiga ayat 16-17 berkata, seperti ketika Yesus keluar dari air waktu dibaptis, di sana ada Roh Kudus, ada Bapa, dan ada Yesus, Tritunggal yang tidak terpisahkan. Nah, melihat hal ini saudara, maka kami perlu menyampaikan ini. Supaya apa? Supaya jemaat tidak disesatkan. Gereja tidak terseret di dalam pengajaran-pengajaran yang sesat seperti ini. Untuk itu, CK7 menyediakan suatu sarana yang cukup bagi kita untuk belajar kebenaran firman Allah. Lewat Bible Study, lewat GBA, bahkan kul-kul yang ada, kita akan digembalakan seperti domba-domba yang layak bagi kerajaan Allah. Mari bergabung dalam semua program pengajaran CK7 supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Tuhan Yesus memberkati. "神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三，第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并
并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要大救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要大救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， 大家平安平安，真的很高兴可以见到大家。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚，我们的感谢，我告诉上帝，我们今天早晨我们可以来到这个地方，我们也同心合意，我们一起来敬拜你，来赞美你，因为我们知道主耶稣唯有你配得我们的赞美和敬拜。感谢耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，一起来说阿们，哈利路亚。耶稣，我赞美你，你成就我脱离一切黑暗，我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，你成就我脱离一切黑暗，我呼求你
是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗，我呼求你的是我，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣，哦，耶稣，狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨巨浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。哈利路亚，我相信你，我的耶稣，我敬拜你，我的卡姆。
想起你会帮助我，还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，我还要什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你，想起你会帮助我，我还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。我们一起来献上。每当想起你，想起你会帮助我，我还要什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。我们一起来拍手好不好？最掌声归给我们的上帝，哈利路亚！我请大家站起来，跟你旁边的人说，耶稣是真美好。真是美好，他对我真美好，他一显明了他心事和慈爱，他完全预备我一切需要，显明他对我真美好，显明他对我真美好，显明他的确对我真美好。神真神美好，他对我真美好，他一显明了他心事和慈爱，他完全预备我一切需要，显明他对我真美好，显明他对我真美好，显明他的确对我真美好，他心事慈爱
奢侈爱是永远不改变，记在今在，直到永远。在他生命里要奇妙全能，我的主何等的伟大，他心奢侈爱是永远不改变，记在今在，直到永远。在他生命里好奇妙全能，我的主何等的伟大，我的主何等的伟大，我的主何等的伟大。荣耀我们的神，哈利路亚！神真是美好，哈利路亚！我们一起来拍手。主你跟我走，望普天下走，天涯海角紧紧抓住我。主我跟你走，望普天下走，神引诱故紧紧跟你走，以你身弯弯着弯，弯住着住，有你跟着我，我害怕什么？以你战胜失望，得胜君王，这星星的路我永不回头。开启我的眼，星星的双眼，看你天使天君在身边，塑造我的心，谦卑的聆听，你的话语真实在我心，以你身弯弯着弯，弯住着住，有你跟着我，我害怕什么？以你战胜失望，得胜君王，这星星的路我永不回头。以你是弯弯着弯，弯住着住，有你跟着我，我害怕什么？以你战胜失望，得胜君王，这星星的路
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus dahsyat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Indonesia bangkit, serukan nama Yesus. Hujan pertobatan melawat bangsa Indonesia. Sehingga setiap lidah mengaku Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf. Amin. Kiranya Tuhan berikan senantiasa hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sampai masa bakti mereka selesai. Tuhan, kami juga bawa ya Tuhan gembala sidang kami Pak Niko dan keluarga besarnya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang besar dan kuat. Tuhan, Kau mengurapi Pak Niko sebagai pembicara Everyone Asia tanggal 3 Juli sampai 5 Juli. Biarlah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melawat ya Tuhan peserta, seluruh peserta yang hadir ya Tuhan. Dari Indonesia bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Biarlah seluruh para peserta yang hadir dari bangsa-bangsa membawa api kembali ke bangsa mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati Gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Penggembalaan dan keluarga besarnya ada di dalam tangan Tuhan. Penyertaan dan perkenanan Tuhan. Dan membawa setiap umat Tuhan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia. Generasi Yeremia yang kudus, yang taat dan takut akan Tuhan. Yang Tuhan sedang persiapkan untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Dan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan kami akan melihat ya Tuhan, penuaian yang besar ya Tuhan akan terjadi untuk generasi Yeremia Tuhan. Kegerakan anak-anak muda ya Tuhan. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus dan bahkan di marketplace ya Tuhan. Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama perkatakan amin. 大家请坐，哈利路亚。Silakan boleh kembali duduk. Sekarang adalah waktunya persembahan，现在是奉献的时间，我们一起来准备我们的奉献。如果你们需要奉献的话，你们可以把你的手提高，我们的同工们可以给你们我们的奉献。哈利路亚！现在我们准备，我们请大家可以站起来，我们一起来奉献祷告。3、2、1，我们一起来念。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名求，我们一起来祷告。阿们，请大家可以乐意奉献。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 19 Mei 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 16 Mei 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Peleli Mena. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902.
this with us. Oh, I know that I can make it. Hallelujah. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hands. No matter what. No matter what. Oh, yeah. May come my way. My life is in your hands. No. Somebody give it a Lord a shout. Shalom, saya Dr. Boyke akan hadir di MGK Kemayoran lantai 10 Jakarta pada hari Sabtu 18 Mei 2024 di acara talk show Seks di Dalam Pernikahan. Perbedaan gairah seksual di antara pasangan serta bagaimana menjaga gairah seksual di dalam pernikahan. Yuk hadiri bersama pasangan Anda dan temukan jawabannya. Dan sampai ketemu di MGK Kemayoran. Let's talk about sex. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool, Community of Love, pembukaan kelas kom, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.充满我。
我亲爱天父，你无条件的爱，让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱，让我心得满足。一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱，让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱，让我心一生要赞美我美好救主，你的爱是我生命全部，一生要敬拜我亲爱天父，你无条件的爱，让我心得满足，你无条件的爱，让我心得满足，你无条件的爱，让我心得满足。Tidak ada hal yang lain yang dapat kami lakukan yaitu hanya menyembah-Mu, 没有任何事情是我们可以做的，除了敬拜赞美你， memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, 来荣耀你的名，来高举你的圣名， mengagungkan nama-Mu. 来真的举高你的圣名， Karena Engkaulah Tuhan yang memulai segala yang baik di dalam kami. 因为你就是那位让我们人生最美好的一位神。 Engkau Immanuel, menyertai, menguatkan, meneguhkan, memperlengkapi kami. 主耶稣，你是以马内利，你来装备我们，你照顾我们，你照护我们， Sampai segala sesuatu yang Engkau taruh dan percayakan dalam hidup kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. 直到我们所有你所交给我们的，我们可以成就在你的主、你的名里面。 Terima kasih untuk hari ini Tuhan. 谢谢你给我们的今天， Kami bukan hanya beribadah, 我们不单单只是来做个礼拜， tapi kami datang untuk memuji, memuliakan, menyembah-Mu. 但是我们来在这里就是要荣耀了你的圣名。 Allah yang baik, 主耶稣，你美好的神， menyediakan segala sesuatu. 你预备所有的一切给我 Allah yang 们。 bertanggung jawab 主耶 atas 稣，你是一 kehidupan 个有责 kami. 任的，让我们的人生里在你里面。 Ketika kami jatuh dalam kesalahan pelanggaran, Engkau menyucikan, 当我们 menguduskan 犯 kami. 错了，当我们有过犯了，主耶稣，你洗净我们，你赎净我们， Engkau mengampuni kami. 你来饶恕我们， Engkau mengangkat kami kembali. 你让我们再被你再提一次再提高， Dan membawa kami berjalan bersama dengan rencana-Mu 然后带 Tuhan. 我们走在你的人生的道路上。 Dan Tuhan menaruh cita-cita, harapan, hidup kami di depan. 耶稣，你把我们的未来、我们人生、我们的生命在我们的面前， Masa depan gilang gemilang. 我们的未来是发光的。 Terima kasih untuk Allah 谢 yang 谢 baik. 你如此好的神， Terima kasih Tuhan 感谢 Yesus. 主，谢谢主耶稣。 Inilah kami Tuhan. 这是我们在你的面前， Doa pujian penyembahan kami. 我们的祷告、我们的敬拜、我们的赞美，在你的 Terimalah 面 ya 前， Tuhan. 我们要来领受吧。 Kuatkan teguhkan kami semua ini dengan firman-Mu. 兼顾我们所有的一切，我们人生里用你的话语来教导我们，
Berkati urapi setiap kami yang ada di ruangan ini 祝 Tuhan. 福恩高所有在这个地方的人， Untuk dapat mendengarkan, menerima, dan melakukan 让我们 firman-Mu. 可以聆听、可以领受，以及可以行在你所要的旨意上。 Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan 我们 syukur 带着感恩的心来领受你的 di 话语， dalam nama 奉 Tuhan 告 Yesus 主耶稣基督 Kristus. 的圣名求，哈 Haleluya. 利路亚， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi 大家 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，请坐。 Ni hao. Apa kabar？ Yes. Baru belajar terus menerus ya. Ibu 刚刚学习讲中文。 Baik. Tadi ada yang kasih tahu saya juga. Ta chia hao. 嗯， Ta chia hao. apa Buat kabar semua. semuanya？ Nah, apa kabar semuanya ya? Baik. Ya, semua kelihatan baik-baik saja. 一切都看起来很美好， Ya, senang masih bisa beribadah bersama. 真的很高兴可以再跟大家一起在这里见个面。 Dan ini bukan hanya sekedar beribadah, 这个不单单只是来做个礼拜， tapi secara bersama-sama 但是同时 kita mengucap syukur 我们要感谢神， dan mempersiapkan hidup kita 1 minggu ke depan lagi 来预备我们未来的一个礼拜的路， untuk berada di rumah tangga, keluarga, 来在我们的人生里面，在我们的工作上面， pekerjaan, usaha, 在我们的生意上面， pelayanan kita 我们的服饰上面， aman, baik di tangan 安 Tuhan. 全的在神的手 Ya. 中。 Baik, hari ini masih belum lepas dari memperingati kenaikan Tuhan Yesus. 那么今天我们仍然处在这个耶稣升天的， Saya cari-cari ya, Oh. apa yang mau disampaikan. 我就在找啊，到底要跟大家分享什么呢？ Saya udah coba untuk merubah, walaupun ini udah jadi. 我本来已经找到了，结果我想要改造一点点。 Saya pikir mungkin nanti pada bosan ya. 我觉得可能大家会觉得很无聊。 Maksudnya itu lagi, itu lagi. 我的意思就是说，啊，讲的一样呢，就一样的呀。 Tapi saat saya sedang istirahat malam, 当我在晚上在安息的时候， saya terbangun lalu diingatkan oleh Roh Kudus ya 那我就 tentunya. 被起来了，然后圣灵就这样子告诉我， Jangan ubah. 不要改。 Saya pikir jangan ubah apa 我说 ya? 哎，到底不要改什么呀？ Ternyata yang terakhir sebelum saya tidur, 最后我还没 ya 有 ini 睡 dia 觉 yang sedang saya pikirkan. 这个就是我所想的， Jadi tetap saya mau bawakan 所以我还是仍然按照我该准备的来跟大家 firman 分享。 Tuhan ini dalam judul makna kenaikan Yesus ke surga. 所以今天我跟大家分享的题目就是说耶稣升天的意义。 Bukankah kita semua senang ya Tuhan Yesus naik ke surga? 那么我们大家应该很高兴才对，耶稣升天了。 Saya senang. 我个人很高兴。 Kalau Tuhan Yesus lahir, iya. 那耶稣诞生的话，当然是喜事来的。 Tuhan Yesus menderita, agak-agak ketar-ketir kita. 那耶稣受苦的时候，当然我们心中就有点害怕了。 Apalagi murid-muridnya yang pada waktu itu kejadian, 那再加上当时所看到的这些门徒 Melihat semua 们 itu， 他们亲眼见证着， kemudian lihat dia mati digantung. 然后又亲眼看到他死在那个十字架上， Tempat yang sangat tidak 那 terhormat. 个地方是真的很不好 Bagaimana 的地方。 rasanya? 那种感觉到底怎么样呢？ Apakah masih ada pengharapan di sana? 那这里面是否还有盼望 Apakah 呢？ betul itu Yesus Allah yang hidup 那么你 selama-lamanya? 是否说啊，对啊，那个就是永恒的神呀？ Apakah benar dia yang datang dari kekekalan, dari surga, 那么我们 datang 也 ke 可以纳闷 bumi 说，到底他是不是真的从天上来到这个世界上的一位神呢？ untuk menyelamatkan kita? 来说拯救了我们这些人， Kok mati seperti itu? 但是为什么这样子的死呢？ Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ada di masa yang sama. 可以想象，如果我们在那一个状况， Jadi kalau dipindahin lagi ke hari ini, 那如果把它调回今天来说， Mandarin Service mengadakan ibadah. 中文堂我们在做个礼拜聚会 Terus ngapain ibadah ya? 啊，他说， Ya 啊， kan? 干嘛要做聚 Kalau 会 kita 呢？ tahu Yesus yang kita sembah, yang kita tahu banyak bikin mujizat 我们知道了神，他一直在创造奇迹的那一位神， dan memberitakan perkataan-perkataan dan 然后 janji-janjinya, 他的应许、他的承诺所说出的、给出的， mati secara tidak terhormat. 他死的方式真的很悲哀。 Aduh, ngapain ibadah ya? 那到底干嘛我们在做礼拜呢？ Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu dan saya juga Ibu Naomi 所以感谢主，我们大家所有的弟兄姐妹，包含我们两位， yakin pasti datang ibadah
dengan satu tujuan. 已经确定了第一个目的， Yesus sudah lahir, 耶稣诞生了， sudah menderita, 耶稣已经受苦了， sudah mati, 耶稣已经死了， ya bangkit. 但是他又复活了。 Berapa hari yang lalu 几天 naik ke 前 surga. 他又升天了， Semua sudah digenapi. 这一切都已经完整了， Betul ya? 的确吧？ Yang belum digenapi dari setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan 在 oleh Tuhan Yesus sendiri, 圣经里面或者耶稣所说的还没有被完整的是， belum datang yang kedua kali. 他还没再次 Betul 的来到这个世界上，对吗？跟我一样吗？对哈、 Nah, ini yang sedang kita tunggu. 这个就是我们在等候着的。 Waktu murid-muridnya masih hidup bersama dengan Tuhan Yesus, So- lalu berjalan bersama-sama, 所以他的门徒当他的时代的时候，跟耶稣一起行走的时候， karena begitu banyak melihat kemuliaan, keajaiban Tuhan, 因为他看到了极大的荣耀、极大的奇迹， bisa lupa firman Tuhan berkata bahwa dia harus mati di kayu salib. 他们可能忘记了这段经文说他必须要死在这个十字架上的呀。 Tiba-tiba ditangkap, 突然间就被抓住了， didera, menderita, dicambuk, 他就被鞭伤，他就被受苦， suruh angkat kayu salib sendiri. 他必须要把他自己的十字架扛在他的肩膀上， Sepertinya gini, kalau zaman sekarang kita suruh bawa pistol kita sendiri, 好像就现在这样子的，你自己 bawa 把一把 pisaunya 枪 sendiri, 一把刀，匕首 pisau 哦，也一把刀， ya pisau, ya terus kemudian nanti kita kasih sama orang, orang suruh bunuh kita. 然后他说：“哎，我给你，然后你就杀了我，用我这把刀。 Ya betul ya, ” 的 serem 确 itu 的， rasanya. 很可怕哦。 Tapi hari ketiga 但是第三天 dia bangkit. 他就复活了， Wow, itu Wow. luar biasa 这 ya. 个是真的太美妙了。 Siapa yang lihat? 谁看的呀？ Para wanita lebih dulu. 就是女生们、女士们先事先见证着。 Saya coba singgung wanita. 哎，我先试着讲个女士哈， Karena hari ini Mother's Day 因 katanya. 为今天也是母亲节 Wanita 哈，祝大家母亲节快乐。 Mendapatkan kehormatan. 就是这个有这个荣誉荣耀， Mengetahui Yesus sudah tidak ada di kuburnya. 然后已经得知耶稣已经不在他的坟墓里面了耶。 Bisa dengar, bisa mengetahui infonya. 然后他说可以知道，可以得知，也可以知道说这个讯息是对的， Tapi susah untuk memahami, betul? 但是用我们的人的思想是想不到的。 Di kepalanya, yes, udah Tuh. bangkit. 头脑说对 ，yes， 已经复活 Ya 了， kan? Tapi benar nggak ya? 但是在心中可能说是吗？ Tapi badannya, tubuhnya 但是他的 set 肉 langsung 体 jalan. 都已经开始走了， Langsung memberitahu kepada murid-murid yang lain. 就马上传遍所有的他的门徒里面的耳朵， Ya kira-kira seperti itu 大 ya. 概就是这样子的故事。 Karena kenaikan Tuhan Yesus tidak lepas daripada kelahiran, kematian, kebangkitan. 所以耶稣升天的这个不脱离他的诞生、他的受苦、他的死去， Dan dia sudah genapi kenaikan So- atau terangkatnya Yesus 所以 ke 当他升天的时候， surga. 他把所有的这个过程已经完成、完美的完整了。 Tinggal satu K lagi. 就是还有一件事情未完整的， Kedatangan yang 也 kedua 就是 kali. 他再来的第二次的这件事。 Kita berharap semua tetap exciting. 所以我希望大家还能兴奋着等 Yes, 候这一天。 semangat, bergairah. 我们真的要兴奋的等候这一天。 Oma saya sekitar 25 tahun yang lalu bilang, Pinkan, ini Tuhan Yesus sudah mau datang segera. 我的奶奶呀，25年前她跟我说：“饼干，你知道吗？耶稣快来了。” Sampai saya bertobat, kemudian bertumbuh, kemudian melayani, dan ada di depan Bapak Ibu di sini. 直到我已经认识耶稣了，我悔改了，然后我服侍了，然后今天站在你们的面前， Tuhan Yesus belum datang. 耶稣还没有再来呢。 Tapi Wahyu 21 berkata, 在启示录第21章有这么说， Firman Tuhan berkata, 他的圣经，他的话语是这么说的： Aku segera datang. 我即将到来， Pasti dia akan genapi. 他必须成就这一点。 Jadi merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan momen yang paling juga sukacita. So, Gak kalah meriahnya dengan lahirnya Tuhan Yesus. 所以在这耶稣升天的这一天，也是该庆祝，不单单只是他的出生要庆祝，但是这个升天也是要庆祝的。 Baik, kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 9, boleh Amal. ditampilkan. 来打开看一下《使徒行传》第1章第9节。 Yes.
Udah ada bahasa ininya ya. 是的。 Mandarin boleh dibacakan langsung. 来，我跟大家念一下《使徒行传》第1章第9节，说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。Amen. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 berkata, terangkatlah dia, Yesus, 所以， disaksikan. 所以他被取上天的时候，正看着， Terangkat, disaksikan. 所以他被取升天的时候，是有人见证着的。 Yang berikutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 4, Markus 16 dan 16 ayat 15. 那 Boleh 下一 bahasa 个《使徒 Mandarinnya? 行传》第1章第4节以及马可书第16章第15节，我跟大家念一下：耶和华他聚集的时候，吩咐他们说，不要离开那耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。他又对他们说：你们往普天下去，传福音给万民万庭。 Yes. Jadi Amen. dia terangkat itu suatu peristiwa yang sangat nyata. 所以他被升天是真实的。 Ada saksinya tadi. 他这里他是有见证的嘞，有真见人， Ya kan, waktu terangkat kita menyaksikan. 所以他升天的时候是有人看见的。 Waktu Ibu Naomi masuk ke ruangan di depan, saya menyaksikan. 当我进去那个 VIP 的时候，一部饼干看着我。 Yes, agak 对。 pangling sih ya. 啊，对， Soalnya makin cantik. nih. 哈利路亚，谢 Oke, 谢。 waktu Bapak Ibu masuk disaksikan oleh para usher, greeter, para pelayan Tuhan. 所以刚才当弟兄姐妹你们进来的时候，我们有招待的那个弟兄姐妹在那里见证你走进来。 Jadi kehadiran Bapak Ibu di tempat ini juga saya 所以呢，大家还有我 itu disaksikan. 已经被见证着、被看着。 Yesus terangkat ke surga 所以耶稣被升天的时候， untuk satu peristiwa yang kayaknya agak-agak gimana gitu ya. 感觉上这个好像有点怎么样的感觉。 Bayangin tiba-tiba 突然间 Ibu Naomi naik. 我突然间被提高了，想象一下哈， Saya 对吗？ bisa bingung ya. 我可能会觉得很纳闷哦。 Tuhan Yesus naik seperti itu. 所以耶稣就是那样子的被取升天， Disaksikan. 就是有人见证看着， Nah, berarti itu nyata sekali. 所以这个是真实的。 Saksi dalam kehidupan peristiwa apapun sebagai orang percaya, bahkan Yesus memberi dirinya untuk menerima saksi. 所以成为信者的话，不管耶稣怎么样上天的话，我们是有的，可以看见的。 Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, 所以耶稣未升天之前， dia kan bangkit ya. 他复活了。 Waktu dia bangkit, pada kocar-kacir nggak tuh murid-muridnya? 当他复活的时候，哎呦，他的门徒们都各东西跑的， Hilang harapan, 失去了这个盼望， kecewa, 失望， hilang tujuan hidupnya. 他们人生的目的没了。 Selama 40 hari Yesus datang mengunjungi dan berbicara kepada 所 murid-muridnya. 以在40天里面，耶稣来到他的门徒面前，跟他们说话， Selama 40 hari. 就是40天。 Waktu 40 hari hanya punya Yesus saja ya Bapak Ibu. 所以那40天呢，就属于耶稣而已哦。 Jangan dikaitkan dengan ada keluarga yang atau yang dikasihi meninggal 40 hari masih jalan-jalan nggak tahu kemana gitu ya. Enggak. 所以这个我们不能标志在我们自己的亲人，可能你说啊，我的亲人过世了，所以40天他还飘来飘去，这个不算了哈。 Karena Yesus datang benar-benar dia. 所以 tatap 耶稣 muka. 来的时候是真实的，面对面的。 Bu Naomi bisa lihat saya bisa lihat Bu Naomi. 我可以看到一部饼干，一部饼干，你可以看到我。 Nah Bu Naomi bisa terjemahkan karena berbicara. 我可以翻译，因为我有沟通。 Berbicara, komunikasi. 沟通是沟通， Firman berbicara kepada murid-murid. 所以这个话语呢，对这些门徒们说话。 Jadi kenapa selama 40 hari Tuhan Yesus mengunjungi, berbicara kepada murid-muridnya. 那么这个就是为什么在40天之内呢，主耶稣去探望他的门徒，跟他说话， Kejadian Yesus terangkat ke surga. 就是在升天之前， Yaitu untuk mengumpulkan murid-muridnya kembali. 也就是把所有他本来那个门徒东跑西
分的那些，把它再集集在一起， lalu meneguhkan dan menguji mereka. 然后再兼顾着他们。 Di Yohanes 21 nanti Bapak Ibu bisa lihat aja, nggak usah dibacain karena itu panjang. 所以在约翰福音第 Yohanes 21章， 21. 你可以回家去念哈，比较长一点。 Sebelum masuk peristiwa di Kisah Para Rasul 1. 然后还没有进入这个使徒行传第1章的这个话语里面。 Apa yang terjadi di Yohanes pasal 21 ini? 那么在约翰福音第21章里面，到底发生了什么事呢？ Yesus menguji murid yang bernama Petrus. 所以在这里面呢，彼得就被耶稣试探了。 Beberapa kali, 3 kali Yesus Jitsi. mengatakan, 3次，耶稣这么说， Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 他就问说：“彼得，你是否真的爱我呀 Kata mengasihi 他说， ditekankan oleh Tuhan Yesus. 在爱这边被耶稣强调着。 Kenapa dia harus menarik perhatian daripada Petrus? 他为什么要吸引彼得的注意呢？ Supaya Petrus yang sudah begitu dekat dan gembira hidup dia dan bisa berbicara dengan Tuhan Yesus 那么 lagi, 因为这个彼得很兴奋，他可以跟耶稣这样沟通， tidak hanya sekedar sukacita begitu aja, 不单 euforia. 不单单只是这样子的喜乐而已。 Tapi Yesus mau, Tuhan mau Petrus murid-muridnya tatap muka, eye to eye. 耶稣要彼得以及其他的门徒们，就是眼睛对着眼睛这样子看着耶稣， Dan memasang telinganya, apakah engkau mengasihi aku? 然后用耳朵来聆听你是否爱我呢？ Yesus tidak egois Bapak Ibu. 耶稣他不自私， Dia Allah, dia firman Allah yang hidup. 他是神，他也是话语本身。 Semua harus fokus kepadanya. 所有的人都必须要瞩目于他， Itu mengajarkan buat setiap kita demikian juga. 这个就是教导与我们一样的方式， Fokus kepada firman-Nya. 所以要瞩目我们神的话语。 Kenapa Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? 那么 3 为 kali. 什么耶稣要问彼得3次，你是否爱我呢？ Yesus mau semua muridnya tetap teguh 因为耶稣 percaya 要在他们门徒里面继续坚固着、坚 percaya 定 kepada 着， dia, 相信他， lalu melanjutkan tugas-tugasnya 然后继续把他未完成的工作做完。 dengan dasar apa? Mengasihi. 那他的根基是什么呢？就是爱。 Waktu kita jatuh di dalam pelanggaran, 当我 dosa, 犯错了、 kesalahan, 错误了， Tuhan Yesus bisa saat kita datang lagi sama Tuhan Yesus minta ampun, 只要我们来到神的面前，跟讨他的饶恕， Dia akan mengangkat kita 他必定把我们提拔， supaya kita berjalan kembali 让我们能够再继续往前走。 dengan satu syarat, 有一个条件， mengasihi Dia. 就是爱护我们的神，爱着我 Waktu 们的 Bapak 神。 Ibu dan saya mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita, sedih, kecewa, kemudian bangkrut apa semacam seperti itu, Dan kemudian弟兄- bangkit. 那如果弟兄姐妹还有我在我们人生里面面对的挑战啦、面对的问题啦、面对的破产啦，我们必须要兴起。 Tuhan mau kita melanjutkan dengan dasar kasih 耶 kepada 稣要我 Dia. 们继续往前走，透过他的爱来继续走。 Jadi bukan hanya sekedar kita kagum, hormat, 不单单只是敬拜他， takut kepadanya, 敬畏他， atau kita mau mengagungkan Dia. Wow, 或者我们要 keren ya 荣耀 Yesus. 他的名。哇，耶稣！ Tapi Yesus mau supaya murid-muridnya, siapa? 但是耶稣要他的门徒，他的门徒是谁呀？ Betul Bapak, Petrus. Tapi Betul. selain Petrus adalah Bapak, Ibu, dan saya. 除了彼得，还有你们，还有我。 Bilang sebelahnya, 跟旁边的 kamu 说 murid Kristus. 你耶稣的门徒， Kasihi Tuhan Yesus. 爱你的神。 Jadi setelah Yohanes pasal 21 ini, 约翰福音第21章过后， terjadi peristiwa Yesus terangkat 就发生了耶稣被取升天， disaksikan oleh murid-muridnya. 他们门徒是正看着的。 Kira-kira berapa banyak murid-muridnya? 那大概他的门徒有几位呢？ Murid-murid Yesus bukan cuma 12 saja. Bapak 他的 Ibu. 门徒不单单只是那12位而已哦， Murid Yesus itu makin banyak.
他的门徒越来越多，越来越 Kalau 多。 Bapak Ibu perhatikan di Kisah Para Rasul, 如果我们 dibaca 真正的读这个《使徒行传》的话， itu bisa sampai 500 murid. 所以可能会超过500位的门徒， Banyak ya. 很多耶。 Itulah kekristenan. 这个就是基督教， Dari yang cuma satu persatu dikunjungi oleh Tuhan Yesus. 本来是一一的耶稣去探访、去探望他们。 Kedua, ketiga, 然后第二个、 12 第 murid. 三个、第12位， Kemudian dipercayakan murid-muridnya ini 然后把信任 untuk 托以他 melakukan 们 tugas-tugasnya. 来做神的工作。 12 bawa satu-satu 12个 masing-masing 带一个一个， bertambah-tambah. 才加了就更 Menjadi 增长 berapa? 了。 24, 24 tambah lagi. 然后再多加的48，再多加 Dari 24 jadi 48. 就是18个， 48 bertambah lagi satu-satu 然后再 masing-masing 一个 satu-satu. 48位，每一个人都带一个灵命， Terus 还 bertambah-tambah 继续成长， sampai ratusan. 直到100位。 Begitu juga dalam kehidupan kita 那么 Bapak 在我 Ibu. 们人生里面也是要一样的， Jadi apa yang dikatakan oleh gembala kita, Dr. Yanto Justru atau Pak woman. Niko, 不管是杨东宝牧师或者许愿哲牧师，怎么样的跟我们讲， bawa jiwa-jiwa. 把这些灵命带到神的面前， Satu aja 一 tiap 个就够 minggu. 每一个礼拜1位就可以了。 Ini pasti nggak cukup nih, 这 udah 个 pasti nggak 肯 cukup 定 deh. 做不够的， Pasti harus dibuka sampai ke 应该是后面 ujungnya. 要把它再打开来。 Biarin aja Amin. nanti itu urusannya Pak Willy ya sama Pak siapa? 宝贝你， Pak Benny. Maaf Pak. 很抱歉，这个工作留给宝威利还有宝贝你，可以吗？ Dan itu bisa berlanjut sampai ke komunitas. 所以这个可以延续 Cell 在这个 group 小组里面。 Jadi bilang apa iya bisa ya? Ada kena sok. Beratus-ratusnya sampai beribu-ribu nih 有可能 Mandarin. 吗？有可能吗？中文坛从100的变成1000的呢？ Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? 你们觉得可以吗？ Bisa 可行 tuh 吗？ Bapak 可 Ibu 以 bilang. 的。你看你们自己 Bisa 说的 ya. 哟，可以 Beri 的 tepuk。tangan 所 buat 以把 Tuhan 荣耀 Yesus. 归我们的 Yes. 神， Karena Tuhan yang bekerja bersama dengan 因为 kita. 主耶稣跟我们一起工作的。 Jadi sekali lagi kita mau lihat makna kenaikan Yesus ke surga. 所以 Ada 3 yang 所以 mau 再 saya 一次 bagikan. 在这里，耶稣升天的意义我分为3点。 Yang pertama, bukan mitos. 这个不是传说来的， Itu nyata. 它是真实的。 Ya, jadi Alkitab sendiri menceritakan atau membeberkan dengan lengkap kejadian kenaikan atau terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. 所以圣经完整的记下耶稣升天的所有的事。 Tadi sudah saya ceritakan ya, 刚才我跟大家先叙述了， kalau iblis lihat nih ya, kalau kita balik sedikit aja. Nah, Iblis lihat 往后看一下，如果这个魔鬼看到的话， Tuhan Yesus nih kecoret sama apa? Badannya kecoret sama paku, 他的耶稣的身体上面可能被钉了这个钉子， darahnya 他的 sampai 血 tercurah 啊 begitu 流 rupa, 出来啦，那么 kepalanya 多，他的 dicucuk 头 sama 啊， apa duri 就戴那个冠呀， dari atas tuh si iblis ya. 从上面魔鬼就 Ada 这 yang 么 lihat。filmnya nggak? 你们看他的电影吗 Saya？ 有没有 seneng banget 看？ tuh ngeliat si iblisnya ya. 我每次看到那个都很伤心， Dia ngeliat-ngeliat 他就看，mati, 死了哟， mati. 活该死了哟。 Tapi hari ketiga 但是第3天， iblis gigit jari. 魔鬼就咬牙了， Untung nggak putus 还好没有被咬断， ya. Dia gigit jari sampai wah udah nggak ada. 一直咬 Speechless 牙。 dia. 他说：“哇，耶稣不在了耶！” Itu menunjukkan bahwa Yesus maha 所以 kuasa. 证明耶稣是全能的神，阿门。 Iblis tidak punya kuasa. 所以魔鬼你根本什么都不是的耶， Jangan percaya 所以 dia. 不要相信他，知道吗？ Percaya kepada Yesus 相 saja. 信我们的耶稣， Fokus kepada Yesus 我们的 saja. 目的专注我们的 Fokus kepada 神， firman-Nya 专 saja. 注神的话语。 Firman-nya apa? 他的话语是什 Bapak 么 Ibu?？圣经呀，圣经的。 Ya, rajin ke kul. 我们要去勤劳的参加这个小组， Bertumbuh di kul. 然后在小组里面成长， Siap melayani di 然后 kul. 继续在那个小组里面服侍。 Nggak usah cita-citain. Wah saya harus jadi pembicara kayak Dr. Yanto. Bukan. 不要说哎呀，我等下要变成那个许愿池 Saya 牧师一 harus 样， punya- 不是这 seperti 样的， Pak Niko, gembala sidang. 或者就是杨东宝牧师好了，做杨东宝牧师 Atau 这样的， KKR kemana-mana. 然后去到哪里开那个 No, 些 no, 布 no. 道会，不需要的。 Yesus cuma minta kita melakukan amanat 阿 agung. 门。耶稣只要我们做他的大使命， Bawa jiwa. 把这个灵命带来。 Ya,
Jadi sebelum dia terangkat, dia bicara kepada murid-muridnya, lalu dia memberkati. 所以他没有升天之前，他跟他的门徒说话，然后就祝福他们。 Berkat Tuhan itu tidak pernah terlepas dari hidupnya. 所以耶稣的祝福呢，逃离不出他的人生里面的所有的过 Waktu 程。 sebelum dia naik, dia berkatin dulu Lalu semua muridnya yang ada di bawah. 所以他升天之前呢，他在下面的这些门徒，他就被他祝福着。 Lalu dia terangkat pelan-pelan sampai langit atau awan menutupinya. 所以他就慢慢的被取升天，然后这个云彩就把它盖住了。 Dan peristiwa terangkatnya Yesus 所以 itu 这 di 个 Bukit 耶稣 Zaitun 升天的在橄榄 dekat 山的故事， kota atau desa Betania 这个贝丹尼亚的乡， benar-benar disaksikan oleh Tuhan, oleh 所 murid-muridnya. 以是真正被他的门徒们正看着的。 Kalau di zaman sekarang saksi itu penting nggak? 那现在在这个在我们的这个时代的话， penting 见证人重要吗？ Pasti 很重 penting 要，真的很重要。 Bapak Ibu mau buka rekening di bank, 那如果你要开账户的话， ada saksinya nggak? 那里有见证人吧？ Harus 应该要的 petugasnya. ，他的那个办公的人，他的 Kalau 员 nggak 工 nanti。nggak bisa lakukan tanda tangan, nggak laku. 然后到那时候他没签约啊，所以你的账户是无效的。 Kemudian kalau kita ada masalah ya kan, 如果我们有问题的话， misalnya saya ada bikin masalah, Ibu Naomi bilang, kamu begitu ya Pinkan? Enggak ada saksinya. 然后如果说不Linda 我犯错了呀，那可能我就说，哎呀，不平干你这样子的人，说不是，那个有琳达姐成为他的见证人， Ibu 不 Linda 是 bisa。berdiri 然后伊布琳达可以站起来， mengatakan apa yang 就把 disaksikan. 真实把他所看到的事情讲出来。 Jadi saksi itu penting. 所以这个见证人是很重要的一个人。 Jadi Bapak Ibu pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau menjadi saksi Kristus? 所以弟兄姐妹，问题就来了，你愿不愿意成为耶稣的见证人呢？ Kayaknya masih belum tuh. 还是 Apakah Bapak Ibu bersedia 再一 menjadi 次 saksi，你们愿 Kristus? 意吗？成为耶稣的见证人 Yes ？Yes， Nah, 阿门。 saksi Kristus bukan melihat karya dari pemimpin-pemimpin di sini atau worship leader, kemudian pemusiknya, WL, siapapun pelayan-pelayan di sini. 那作为神的见证人，不单单只看到说在这里的服侍的同工啊、领唱的呀、那音乐组的那一些的人，不是那样子的。 Tapi kita menjadi saksi apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. 但是我们要成为耶稣的见证者的意思，就是说他所做的在我们人生里面的到底是什么？ Penyediaan, pertolongan, pembelaan, 他的装备、他的辩护、他的保护， itu bisa kita saksikan. 这个就是我们可以做成为他的见证的一件事。 Bahkan jawaban doa. 甚至他所回答我们的祷告， Waktu kita berdoa, 当我们 kemudian 祷告 kita 时， menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan 那如 dalam 果我们 hidup 祷 kita. 告的时候，耶稣回应了，然后看 Kalau 见 kita 了， sedang berdoa untuk negeri kita, untuk presiden kita, untuk gembala kita, 我们 untuk 为了 keluarga, 我们的国家祷告，为了我们的政府祷告，为了我们牧师祷告，我们的家庭祷告， jangan membatasi waktu, 不要限定以我们的时间， tapi tetap fokus berdoa 但 kepada 是 Tuhan. 继续的瞩目，继续的不断的祷告。 Nanti kita akan menyaksikan, oh ini hasil doa kita. 有一天我们会说啊，这个就是我们祷告的成果呀， Kita menjadi saksi. 我们成为他的见证人。 Waktu kita datang kepada orang yang belum percaya, Tang kita woman bisa 来 menyaksikan. 到这些还没有信主的时候，我们可以做见证耶， Saya terima Yesus 我 karena 领受耶 saya 稣， melihat Yesus datang. 因为我看到耶稣来了， Gak ada yang bisa bantah. 没有人可以辩驳，因为有见证的。 Nanti kan kelihatannya dari teladan kita. 看到是从我们的行为，所以可以成为别人的榜样。 Dalam Markus 16 ayat 19, di sini kan dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu nyata bukan mitos. 所以在这里有说过，耶稣升天不是传说，而是真实。所以在马可福音第16章第19节有这么说的。 Ya, Saya baca, Markus Bu. 16 ayat 19. Ya. 主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。 Setelah terangkat ada tujuan terakhir, So, yaitu berada di surga di sebelah kanan Allah Bapa. 所以当他被取升天的时候，他是有目的的。他的目的是什么呢？他就到天国去，然后坐在神的右边。 Jadi kalau Tuhan Yesus ada di surga, yang如果耶稣 berikutnya 在 yang kedua, kenaikannya ke surga itu untuk apa? 那么如果耶稣已经在天上了，天国了，他的目的又是什么呢？ Menyediakan tempat buat Bapak Ibu dan saya. 所以第二点就来了，把地方预备给你和我。
Karena Tuhan mau di mana aku berada, Amin. kamu pun berada. 因为耶稣很渴望，不管他在哪里，我们也在哪里。 Kalau Tuhan ada di setiap permasalahan kita, 如果耶稣在我们所有的问题里面， kenapa kita harus takut? 我们有什么可害怕的呢？ Kenapa harus takut? 为什么会害怕呢？ Karena Tuhan bilang di mana aku berada, kamu pun berada. 因为他说：“我不管在哪里，你也在那里。 Saya sedang dalam masalah. 我在问题里面。 Tuhan bilang, aku pun berada di sana. ”耶稣说：“我也在里面呢。 Jadi apa yang harus kita lakukan? 所以我们必须做什么呢？ Tetap percaya kepadanya. 仍然相信着我们的主， Dia selalu menyediakan 他 tempat. 无时不刻的在准备这个地方给我们。 Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan, 在约翰福音第14， ya memang nggak Oke. ada di PPT, ini nambah. 在Yohanes berapa Bu? Maaf。 Yohanes 14 ayat 2 dan 3. OK， 在约翰福音第14章第2节跟第3节是这么说的：在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉了你们。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，就叫你们也在那里。阿门。 Yesus pergi ke surga bukan untuk sembarangan, So, tapi Yesus dia tahu- sediakan tempat buat Bapak Ibu dan saya. 所以耶稣到天上去不是随随便便的，他有目的的预备地方给你和我。 Hanya Tuhan yang menyediakan tempat. 独有耶稣准备了这个地方， Di surga nggak ada bahan yang bisa kita kirim ke sana. 所以在天国没有那些材料我们可以运到天国的。 Sekali lagi, tidak ada bahan dari bumi atau dunia ini yang bisa dikirim ke surga sampai kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus 所以再 di 强调 surga. 一次，在这个地球上所有的这些材料没办法把它运到天上，然后让我们在那里做我们要做的事。 Yesus bilang Yesus Dia yang 说 menyediakan. 他是这么说，是他准备的。 Berarti itu adalah hal kekekalan. 所以呢，我们换句话来说，这个就叫做永恒。 Kalau kita kirim dari bumi ini, Nah, nggak 如果我们 akan 从 kekal di sana. 如果 nggak 我 bisa 们从这个 masuk. 地上寄过去的时候运到那里，它是不那个暂时的， Oke, sampai di situ aja ya, nanti kepanjangan. ya. 不然会 Jadi 太 ingat, 长了。 Tuhan Yesus ya, 所以耶 tidak 稣 hanya menebus dosa kita, 不单单赎尽了我们的罪， menguduskan, menyelamatkan Lain. kita manusia 洁净了我们，来拯救了我们人类。 yang percaya kepada Dia. 那么所信他的人， Tapi Dia menyediakan tempat yang nyata. 但是很wow的事就是他 Wow 真实预备了地方给我们。 Bahasa Perancisnya real. 那法语来说，真实的 Ya, ，real， real. 真的。 Real. Bapak 真 Ibu 的。 bilang tempat yang Yesus sediakan nyata loh. 所以耶稣所预备给我们的是真实的耶。 Sekarang kita bisa lihat nggak? 现在可以看到吗？ Yes. 可以的。 Lewat firman-Nya. 透过哪里呢？透过他的圣经可以看到的。 Baca firman Tuhan. 所以呢， baca. 你要读圣经，你要念圣经，看圣经。 Bahkan dia ngomong atau dia bicara, 但是他又说了， Aku akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia untuk hidup bersama dengan aku. 那么那一些信我的人，我必须再一次来接你们到我那里去。哇哦1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ！1年、 atau 2年、3 32 年、 tahun, 32年， selama-lama, 永永远远与他 lamanya. 同在。阿门， Amin. 阿门。 Beri tepuk tangan buat 把 Tuhan 荣耀 Yesus. 归我们的主， Oleh karena itu Bapak Ibu, 所以呢， bersungguh-sungguhlah 让我们认真的 untuk tetap percaya kepadanya. 继续的相信我们的神， Tetap berdoa, 不断的祷告， tetap memuji, menyembah 不断的 Tuhan 敬拜赞美我们的主， dalam kesatuan hati. 用我们的合一的心。 Satu hati bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus. 这个的合一的心，就是以我们的天父、以耶稣、以圣灵 Bersatu 在一 hati 起， dengan teman-teman seiman. 然后合一的跟我们的这个弟兄姐妹们一起， Berapa lama? 多久呢？ 24 jam. 24小时。
24 jam. Hari ini 24 jam. 24小时，今天24小时， Besok 24 jam. 明天你24小时， Besoknya lagi 24后 jam. 天又是24小时， Jadi 所以 selama-lamanya. 呢是永永远远的。 Naikkan doa pujian penyembahan kita 让 kepada Tuhan. 摆上我们的祷告与神的天国， Jangan lupa masuk menara doa. 别忘记了我们要进去这个守望塔。 Ya, pada rajin kan masuk menara doa. 大家都有进去守望塔呀， Kemudian 要勤劳 naikkan juga 的。 kalau ada worship leader atau yang main keyboard di sana, ayo angkat juga pujian penyembahan di sana. 所以- Ikutin. 所以他们在领唱的时候，音乐在赞美神的时候，我们也要一起赞美神， Bersungguh-sungguhlah. 然后认真的去做。 Karena apa yang kita lakukan dengan kasih dan iman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. 阿门。我们所做的一切，用信心 Itu dia. 不会徒劳的。 Ya, jadi begitu. 那就是那样 Tidak pernah sia-sia. 所以不可能是徒劳的。 Yang ketiga, 3点， makna kenaikan Tuhan Yesus adalah begitu pentingnya amanat agung. 所以耶稣升天的意义就是说，表示大使命是很重要的。 Fokus dan visi utama pelayanan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini. Berapa tahun? 33 ya. 所以耶稣在这个天上，在这个地球上有33年之久，他的主要的目的就是， Dia hanya memberitakan Injil. 他只是传福音而已。 Dalam berbagai orang datang kepadanya meminta pertolongan. 很多人来到他的面前求他的帮助， Selalu dia berkata, kembalilah ke asalnya, ke keluarganya. 他一直会跟他们说，回到你的原家庭。 Kepada seorang wanita yang berdosa banget. 有一个真的犯了极大的罪的这个女士， Pernah tahu kan Bapak Ibu, seorang wanita datang tersungkur kepada Tuhan 你 Yesus. 知道有一个女士来到神的面前，跪在他的面 Dia 前， udah berbuat dosa. 她已经犯罪了。 Banyak orang udah bilang, itu 很多人都- harus ditimpukin batu 很多 sampai 人都 mati. 说要把他用石头丢他，他是犯人，他是罪人。 Apa yang Tuhan Yesus 那 lakukan? 么耶稣做了什么呢？ Dia selamatkan 他 jiwanya. 拯救他的灵魂， Jiwanya, 他的灵 dosanya 魂，他的 tidak diampuni. Dosanya itu Tuhan tidak kompromi. 所以他的罪呢，他不妥协。 Lalu Tuhan Yesus bilang apa? 但是耶稣说了什么 Pergilah,？去吧， jangan berbuat 别 dosa. 再犯同样的错误。 Karena Tuhan berkali-kali bilang, 因为耶稣不断的在 dosa 说， itu memisahkan kita dari 阿 Tuhan. 门。所以这个罪会让我们远离我们的主， Tuhan mau runtuhkan itu 主耶稣要把它砍掉， dengan kita datang kepadanya. 用我们来到他的面前的方式。 Jadi sekali lagi, hanya Yesus yang bisa mengampuni 所以 dosa 所以 kita. 再强调一次，只有耶稣可以赎尽我们 Tidak 的 ada 罪， jalan lain. 没有任何一条路可以这么做。 Makanya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan untuk beritakan Injil. 所以他被升天之前，他说要传开这个福音。 Di Markus 28 ayat 19. 在马可书第 Markus 28章， Matius 28 ayat 19. 马太福音，sekali lagi Matius。 Matius 28 ayat 19. OK， 马太福音第28章第19节是这么说的：所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给你们施洗。阿们。 Pergilah. 他说去， Jangan simpan apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 所以 Pertolongan Tuhan dalam hidup kita untuk diri sendiri. 所以不要把神的救恩，不要把神的美好，只是抓住在我们个人的人生。 Pergi ke teman-teman Tapi yang dia- belum kenal Yesus. 你要去把你的朋友未认识主的，你的亲朋好友未认识主的， Saksikan kebaikan Tuhan. 所以把神的美好做出一个好的见证。 Jadikan semua bangsa, orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi 说 muridnya. 使所有的万民以及你所有周边的人成为我的门徒。 Tuhan mau murid. 耶稣要门徒， Bapak, Ibu, dan saya murid. 弟兄姐妹，你和我都是神的 Bilang 门 sama 徒。 sebelahnya, 跟你 kamu 旁边 murid 说 Tuhan 哎 Yesus. 你是神的门徒呀。 Bisa nggak kita melakukannya? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang begini. 我们可不可以做到使徒行传第1章第8节呢？
但圣灵降临在你们的身上，你们就必得着能力，并要去耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Tuhan Yesus baik. 耶稣真的很好， Dia nggak langsung bilang gini, kamu menerima kuasa turun ke atas kamu, kamu jadi saksiku sampai ke ujung bumi. 他不单单只是说，当你接受了我的圣灵降临你的身上，说你必定要得到能力，不只是说直到地极， Dia bilang dari 但是 Yerusalem, 他说耶路撒冷， pusat penyembahan kita. 所以这个是我们主要的中心，在敬拜赞美 Pusat 他的地 kemuliaan 方， Tuhan di sana. 就是耶稣的荣耀的中心在那里。 Biar kita alami dan kita saksikan nanti 让我 keluar. 们先经历，让我们先体验， Lalu pergilah ke seluruh Yudea 然后你就再去犹太全地 Samaria， 然后撒玛利亚， sampai ke ujung-ujung bumi yang nggak Sweet. pernah kita pikirkan kita berjumpa dengan orang itu. 所以直到地极，人想都没想过的这些人见 Bukan 个 berarti 面做 Bapak Ibu 见 harus 证。 pergi ke Alaska, bukan. 不是你们要去那个阿拉斯 Ke 加， Papua, 然后不 bukan. 是去巴布亚，不是。 Kita bisa aja bertemu di mungkin nanti di tempat-tempat yang ada. 那我们不管去哪个地方，可能可以见这些人， Kita nggak kenal, tapi dia adalah bukan orang percaya. 所以我们不认识这个人，但是他未信主的人， Lalu dia memerlukan 然 sesuatu. 后他需要有事，他有事 Kita saksikan 啊，我们就做 Kristus. 耶稣基督的见证， Itu yang namanya ujung bumi. 这个就叫做直到地 Jadi 极。 kalau ketemu orang misalnya ya, 比如 misalnya 说， dia baju compang-camping, 他的衣服破破烂烂的 agak-agak bau gitu. 啊， Nah, 可能就是有一些 ya 味 kan? 道哦， Terus 哈。 udah gitu bisa ketemu dengan ada wanita atau pria ya, bajunya agak-agak ya begitulah untuk kelihatan tatonya. 然后有一些可能看到女士或者男士们啊，他的穿着无袖，可能看到他的刺青，他的身上， Jangan takut. 别怕。 Kalau Tuhan menyertai dan mendorong kita ke sana, 如果耶稣随着你， jadilah saksi di sana. 陪着你，你就在那里做他的见证， Supaya mereka bisa tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. 好让他们也是可以永永远远的跟耶稣一起。 Saya akan tutup dengan pesan buat kita semua. 我跟大家分享最后的， Carilah perkara yang di atas. 把天上的事先去寻 Di 求， mana Tuhan Yesus berada. 也就是耶稣在 Dia 的地 belum 方。 datang kali yang kedua. 他还没有再次来， Percayalah nih dari kita belum ada yang terangkat kan. 但是相信哈，我们这里还没有 Cari 人 yang 被 di atas. 升天去。 Jangan cari nasihat yang ada di dunia 来 ini. 找，在寻求天上的事，而不是地上的事。 Jangan tukar iman kita. 别调换我们的信心， Jangan tukar iman kita. 别调换我们的信心。 Karena sakit, 病痛 lemah,、软弱、 kedudukan, 地位、 otoritas, 全能， ketenaran. 我们的出名， Jangan tukar 不要 iman 因为 kita. 这一些来调换我们的 Oleh 信 karena 心 itu。mari kita bangkit 因 dan 此，之所以我 jadi 要大家 teranglah. 可以站起来，我们要兴起， Tuhan Yesus memberkati. 要成 Mari 为 kita 发光者 berdoa.，让我们一起祷告。 Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu telah diberitakan 天父，我们感谢主，你的话语我们已经传扬出去了， bahwa kehidupan kita, 让我们的人生、 ibadah kita 我们的礼拜 tidak pernah sia-sia. 不可能是徒劳的， Karena kuasa 因为你的权柄 yang telah mengangkat Yesus ke 也 surga 让耶稣可以被取 dan 升天， menantikan setiap kita 然后来取代了所有我们 untuk bersama-sama tinggal bersama dengan Dia. 能够一直跟神住在一起。 Kami percaya kuasa yang sama 我们相信同样的全能 akan menguatkan, meneguhkan setiap kita. 会来帮助我们，来坚固我们， Memampukan kita ketika kita tidak dapat berdoa. 让我们有能力，当我们不能祷告的时 Memampukan 候， kita untuk memuji, 所以我们 menyembahnya. 的心中也可以慢慢的 Oh, haleluya. 敬拜和赞美你，阿门。 Memampukan kita untuk percaya kepada 也可以 Tuhan. 帮助我们仍然相信在于你主耶稣里面， Memampukan 耶稣， kita untuk dapat melayani 以及也 Tuhan. 是让我们有能力能够服侍你。 Tidak pernah sia-sia. 我们所做 Setiap 的一切， pelayan Tuhan yang sudah melayani 我们 tempat 所做的 ini. 一切，同工们听好，你们所做的都不是 Tidak 徒劳 pernah 的， sia-sia 不可 engkau 能 berada 是 di 徒 kultur yang 劳的 ada.。你在神的里面不可能是没有 Tidak 用 pernah 的， sia-sia. 所有的 Kau 都是 berada 有 di 用的。你在 Mandarin service. 在中文堂 Tidak pernah sia-sia. 不可能是徒劳的。
engkau percaya kepada Tuhan. 你相信我们的主耶 Di 稣， tengah masalah, 谢谢 sakit penyakit, 在我们的病痛里面，在我们的问题当中， penderitaan sekalipun, 不管说我们的痛苦也好， proses kehidupan yang tidak enak, 人生里面不好的过程， Allah hadir di 耶 sana. 稣在里面。 Dia berkata, 他又 di 说 mana aku berada, engkau 我 pun akan 在 berada. 那里，你就在那里， Tuhan akan membawa kita Yesus untuk penuh dengan damai 会 sejahtera, 让我们有一个极大的平安、大的喜乐， penuh dengan pengharapan. 还有大的盼望。 Terima kasih Bapak. 谢谢你，阿爸父， Berkati urapi 祝 setiap 福所有 kita. 你的 Umatmu 儿女 yang 们 ada. 在这里的， Berkati, 祝福他们， berkati. 祝福他们。 Yang sakit sembuh, 有病痛的 yang 被医 lemah 治， kuat, 有软弱的被刚 yang 强， berbeban Yo- berat, merasakan kelegaan. 有重担的，耶稣给你释放。 Yang tidak tahu lagi berbuat apapun. 也不知道要怎么做的人， Pintu-pintu sudah terbuka 感 di 觉上这 hadapanmu. 些门已经在你面前打开 Pintu-pintu sudah 了， terbuka 耶稣已 di 经 hadapanmu. 开了这些门给你们。 Tuhan Amen membuka 耶 tingkap 稣 di 把 langit. 所有的天国都 Dia 打开了， curahkan 他把 seluruh berkat 所有的祝福降于你的 buat 身上， semua umat daripada Mandarin Service 就是在 PRJ 中 ini. 文堂所有的每一个人，每一个人， Terima kasih Tuhan 谢谢 Yesus, 阿爸 terima 父， kasih. 谢谢阿爸 Kami 父 terima，dengan 谢谢阿父 iman， 我们领受 dengan 领 ucapan 受 syukur 领受，用感谢的心 di dalam 来 nama 领 Tuhan 受， Yesus. 奉主耶稣基督的圣名求， Haleluya 哈利路亚， Amin. 阿门。 Sencufuni. Tuhan Yesus memberkati. 阿门，谢谢。谢谢。感谢主，请大家坐。谢谢Ibu Pinkan，谢谢Naomi， menjadi berkat bagi kita semua。哈利路亚！这个礼拜是特别的礼拜，因为我们庆祝母亲节啊。Di sini siapa yang mucing-mucing？ Mucing-mucing， wah， 好，ini ada Cik Fanny， 哪里来。Cik Fanny 会唱一首歌 biar lagu ini menjadi berkat bagi kita semua, 特别是妈妈哈。ayo Cik。大家好，祝福你们。首先，来自我介绍，我是 Fanny 张小芬，就是今天特别高兴，耶稣可以给我这个宝贵的机会，可以站在这里，在我们的华语堂。那现在十大诫命有第5的，就是当孝敬父母。Seperti hari ini kita akan merayakan 我们一起庆祝我们的母亲节。那现在有2首要带来给大家听，希望大家会喜欢。妈妈，我想对你说，话到嘴边又咽下。妈妈，我想对你笑，眼里却点点泪花。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的黑发泛起了霜花。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的眼角映着几多牵挂。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的腰身牵得不再提拔。哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的眼
春秋冬夏。Yang tahu lagu ini kita boleh nyanyi sama-sama. Oh Mama， 烛光里的妈妈，你的腰身牵得不再提拔。Oh妈妈，烛光里的妈妈，你的眼睛为何只记了我？不愿牵着你的一起走过春秋冬夏。哦，妈妈，相信我，女儿只有女儿的报答。哦，妈妈，相信我，女儿只有女儿的报答。耶，谢谢你们掌声，一首《烛光里的妈妈》送给大家。那今天谁是母亲呢？可以站起来。我们从华语堂要送一些礼物送到你们母亲呢。Yang mama bisa berdiri, yang Ya, mama. boleh silakan berdiri. Mama， 有宝宝的，宝宝大了，宝宝udah 30岁、40岁了，udah punya cucu。这里好多母亲呢。Yang punya anak ya, bukan anak kucing, bukan anak anjing, anak sungguhan. Bu Willy 在哪里？ Bu Willy， 来， Ya, 我 boleh 要请 maju ke Ibu sini ya. Willy. Sini ke depan dulu, siang sebentar. Sini dulu, sini semua maju ke depan dulu. Yang bawa, tunggu, Pei sini dulu Pei. Ya, oke. 来，我们在这里。Kamu di atas nyanyi. Ayo, Cici Fanny 在上面。 Aku juga soalnya mau ngasih sesuatu buat mamaku, kebetulan hadir hari ini. 你的妈妈在哪里了？可以在这里，请她过来吗？在这里。来，妈妈sini，来，你给你妈妈好不好？啊，我们有特别礼物 ，OK？ 爱你妈妈，爱到永远，爱你妈妈。顺龙，OK， 你在唱 ，OK， 继续唱 ，OK， 来我们的圣工人员要分，ayo nih, saya mau kasih Bu Willy boleh dak? "那这首歌你们一定知道的，可以跟我们跟我一起唱了。 Ayo silahkan 一首 dibagi. 世上只有妈妈好，送给大家。妈妈，你们是最棒的。 一起唱。世上只有妈妈，有妈的爱只像个疤，投进妈妈的怀抱，幸福相不。
是他知道，梦里也会想。世上自有妈妈，有妈的孩子不知道，要是他知道，梦里也会想。世上自有妈妈，有妈的孩子像个宝，投进妈妈的怀抱，幸福享不了。没有妈妈最苦恼，没妈的孩子想更长，离开妈妈的怀抱，幸福享不了。没有妈妈最苦恼，没妈的孩子不知道，要是他知道，梦里也会想。耶，谢谢！再次要祝有在这里的母亲，母亲节快乐！你们是最棒的，爱你哦！谢谢。谢谢。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，再一次母亲节快乐，阿门。神的话告诉我们要吩咐我们孝敬父母，是你得福，阿门。如果我们要平安长命，也要孝敬父母。年轻人听到了神的话， kalau Anda mau sukses, bahagia, berhasil, hormati ayah dan ibumu. Amin. Tidak hanya ibu saja, tapi juga ayah. 孝敬父母, ya, hormat ayah dan ibu. Supaya panjang umurmu dan sukses berhasil di bumi ini. Itu firman Tuhan. Amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, ini ada pengumuman Paukau ya. Xia Zhou Zhou Re. Xia Zhou 是几号呢？ depan 18号啊，19号呀，19号。
我们结束的时候2点钟，会众弟兄姐妹想要参加祷告塔敬拜赞美我们的主，可以先登记啊，在后面。Yang mau ikut doa pujian penyembahan minggu depan setelah kita beribadah bisa daftarkan di belakang. Jadi jam 2. Sebelumnya kita akan makan siang bersama minggu depan, baru kita akan berdoa bersama. Oke? Puji Tuhan, terima kasih. 主耶稣祝福大家. Kita dengarkan ada jemaat yang pertama kali hadir. 有第一次来参加我们的聚会吗？ Ya, Yesus祝福. Juga ibu ini tadi orang tuanya yang menyanyi tadi, Feni, ibu ya orang tua dari Feni, silakan berdiri. Ada lagi ibu yang sana, ada bapak-bapak ada ini. Yang belakang, coba, 在后面nih. Ya, 欢迎，主耶稣祝福。 Ya, kasih Tuhan. Mari kita akan terima doa berkat dari Tuhan melalui hambanya Pak Pendeta Beni. Yuk, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, yang udah lama nggak datang dan baru kali ini datang. Jemaat lama tapi udah lama nggak datang, yang baru datang. Boleh angkat tangannya? Iya. Ada lagi? Angkat tangannya boleh? Welcome home, ya, selamat datang kembali. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah hari Ibu, ya. Saya mengucapkan selamat hari Ibu, ya. Mama saya juga di sana. Tadi saya mau kasihkan, udah dikasih sama pengerja teman lain, ya. Dari sini saya bisa katakan, I love you Mama, wah ini, ya. Sama juga buat mama-mama. Ya, ibu-ibu, saya tahu Anda ada di tempat ini akan menjadi berkat bagi keturunan-keturunan kalian. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi siapa yang diberkati dengan lagu yang dibawakan Feni? Diberkati gak? Bapak Ibu mau lagi gak dia nyanyi di sini? Mau ya? Feni dengar ya? Mana Feni? Ya, dia itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, Feni ini adalah seorang penyanyi Mandarin ya, yang luar biasa. Sekarang dia melayani di anak kebutuhan khusus ya. Di Kingkit habis kita ibadah ini dia ada pelayanan di sana. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kita bangkit berdiri. Kita berdoa buat hamba Tuhan yang melayanin, sama kita berdoa buat Feni ya. Kita angkat tangan kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bu Pinkan yang telah Kau kirim. Yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya di HCR Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan. Kami berdoa, berkati HCR, berkati dari Ibu Gembalanya Tuhan, berkati Tuhan. Seluruh pengerjanya Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Naomi Tuhan. Yang hari ini Tuhan kirimkan untuk menerjemahkannya. Bapak, kami mohonkan berkat Tuhan turun atasnya. Berkat Tuhan berlimpah atasnya. Berkati setiap pelayanannya Tuhan sebagai penterjemah. Berkati Tuhan hatinya melayani setiap orang-orang keturunan Tionghoa. Orang-orang China. Tuhan tambahkan karunia baru Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan kami juga berdoa. Tuhan berkati keluarganya, suaminya Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan terus akan membuat keluarga ini menjadi indah Tuhan.
rancangan-Mu terjadi atas keluarga ini ya Bapa. Berkati anak-anaknya Tuhan. Setiap pekerjaan dari suami yang Kau berkati Tuhan. Tuhan akan membuka setiap usaha-usaha baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat Fanny Tuhan yang telah melayani di tempat ini. Tuhan, kami berdoa berkati Fanny Tuhan. Di mana hamba-Mu yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah tetapkan dalam setiap pelayanan Tuhan berkati. Berkati keluarga, berkati anak-anaknya, suaminya Tuhan berkati ya Bapa. Perlindungan-Mu Tuhan datang atas keluarga hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari jemaat yang terkasih angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 他心深挚爱是永远不改变，记在今在，直到永远。在他生命里要奇妙全能，我的主何等的伟大，他心深。